You may go through seasons of problems, seasons of pain, seasons of dryness, problems ఉన్న సీజన్లో నుంచి ఒకవేళ మీరు వెళ్తూ ఉండొచ్చేమో, బట్ యూ విల్ నెవర్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్. సో ఆయన కృపలేని సీజన్లో ఆయన మిమ్మల్ని ఎంటర్ అవ్వనివ్వడండి. Be strong in the power of His might. Be strong in the power of His might. Praise the Lord, Andy. Once again, greetings to you all in the mighty and precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us spend some quality time in praying together. So, ఈ రోజు నా కొన్ని declarations మనం చేద్దామండి. We all know that God has given us power and authority. దేవుడు మనకు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. సో ఆ అధికారాన్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో కొన్ని ప్రేయర్ పాయింట్స్ ద్వారా మనము డిక్లేర్ చేద్దాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను చెప్పే ప్రతి మాటకి కనెక్ట్ అవ్వండి. These are very powerful words. These are not just words, but these are the fingerprints of the Holy Spirit. This is the voice of God. చూడండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు He is giving us. మనము ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో మనకు తెలియనప్పుడు ఉచ్చరింప సఖ్యము కాని మూలుగులతో ఆయనే తానే మనకు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. He speaks through us. He gives us words when we don't have words to speak. He gives us the utterances. ఆయన మనకు వర్డ్స్ ఇస్తున్నాడు. ఆయన మనల్ని గైడ్ చేస్తున్నాడు. సో లెట్ us get connected to the leading of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క లీడింగ్ కి మనం కనెక్ట్ అవుదాము. ఆ విధంగా మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. సో కొన్ని మాటలు, కొన్ని ప్రేయర్ పాయింట్స్. Let us declare ourselves అండి. హల్లెలూయా. మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, as believers God has given us authority in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. God has given us authority in Christ to overcome the enemy, to live a blessed life, to walk in the power of the Holy Spirit. As believers, God has given us spiritual authority through Jesus Christ to overcome enemy, to declare His will and to bring heaven's power into our lives. So పరలోకం యొక్క పవర్ ని ఈ లోకంలో మనం తీసుకొని రావడానికి దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు. God has given authority to overcome enemy, to walk in the power of the Holy Spirit and to declare His will on this earth in your life as it is in heaven. So Luke 10:19 says, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing by any means shall hurt you. ఆయన పాములను, సర్పములను, నాగుపాములను తొక్కే అధికారాన్ని మనకిచ్చాడు. పాములను, తేళ్లను తొక్కే అధికారాన్ని మనకిచ్చాడు. శత్రు బలం అంతటి మీద ఆయన మనకు అధికారం ఇచ్చాడు. Luke 10:19. So let us walk in that authority. దేవునికి స్తుతిద్దామండి. Heavenly Father, I thank you for giving me this authority. Hallelujah. Heavenly Father, I thank you for giving me this authority in Christ. In His name, in the name of Jesus, I declare every plan of the enemy against my life, against my family, against my ministry is destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus, I trample upon every spirit of fear, every spirit of discouragement, every spirit of sickness, lack. In Jesus' name, I trample upon it. Hallelujah. I decree that no weapon that is formed against me or my family or my children shall prosper in the name of Jesus. Every tongue that raises in judgment, I condemn it. I declare victory, for I am more than conqueror through Jesus Christ. I walk in this divine authority that you have given to me. యేసయ్యా, నీకు వందనాలు ప్రభువా. నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క అధికారములో నేను నడుస్తున్నాను. పరలోకపు తండ్రి, యేసు క్రీస్తు నామములో నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ అధికారంలో నేను నడుస్తున్నాను ప్రభువా. నాయన, ప్రతి విధమైన చీకటి అంధకార శక్తుల ప్రభావము, స్పిరిట్ ఆఫ్ డిస్కరేజ్ చేసే ఆత్మ, అనారోగ్యాన్ని కలిగించే ఆత్మ ప్రభువా, నాయన, ప్రతి ఒక్క సైతాన్ యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో అది నా మీద కానీ, నా బిడ్డల మీద కానీ, నా కుటుంబం మీద కానీ పని చేయడానికి వీలు లేదు ప్రభువా. యేసు క్రీస్తు నామంలో పరలోకపు తండ్రి, నీవు నాకు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి సైతాన్ యొక్క ప్లాన్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయబడును గాక. యేసు నామములో ప్రతి విధమైన దురాత్మ శక్తుల యొక్క ప్రభావము మీద నేను నడుస్తున్నాను ప్రభువా. యేసు నామములో I trample upon every spirit of
fear, every spirit of discouragement, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I trample upon it. వాటిని తొక్కి పెడుతున్నాను ప్రభా యేసు నామంలో. హల్లెలూయా. I declare victory. I declare victory. I declare victory in Jesus' name. In Jesus' name. నాకు కానీ నా బిడల మీద కానీ వ్యతిరేకంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లకుండా ఉండును గాక యేసు నామంలో. I declare in Jesus' name that no weapon formed against me, my family, against every family in Lifespring Ministries, it will not prosper in Jesus' name. I declare I am more than a conqueror. యేసు క్రీస్తులో నేను అత్యధికమైన విజయోత్సాహముతో నేను నడుస్తున్నాను అని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ప్రవ్వా యేసు నామంలో. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మాథ్యూ 18:18 ప్రకారము దేవుడు చెప్పిన ఆ మాట ఏంటంటే, whatever you bind on this earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on this earth shall be loosed in heaven. That is the kingdom standards. ఈ లోకంలో మనం ఏది బంధిస్తామో అది పరలోకంలో కూడా బంధింపబడును. ఈ లోకంలో మనం ఏది విప్పుతామో అది పరలోకంలో కూడా విప్పబడును. హల్లెలూయా. So Lord, I come to you in the authority that you have given to me in the name of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు నామంలో నాకు ఇచ్చిన అధికారం ద్వారా నాయన నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను ప్రవ్వా. I bind the spirit of confusion. మీ ఇంటిలో ఏ స్పిరిట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ పనిచేస్తుంది, ఏ స్పిరిట్ ఆఫ్ లాక్ పనిచేస్తుంది, మీ ఇంటిలో ఏ దుఃఖపరిచే ఆత్మ పనిచేస్తుంది, యేసు నామంలో దాన్ని నేను బంధిస్తున్నాను అని చెప్పండి. ఐ బైండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, ఐ బైండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డివిజన్, ఐ బైండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అప్రెషన్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ మై లైఫ్, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ. ఇన్ జీసస్ నేమ్. నా కుటుంబంలో సంతోషాన్ని, దేవుడిచ్చిన సంతోషాన్ని దొంగిలించే ఆ యొక్క దురాత్మను నేను యేసు నామంలో బంధిస్తున్నాను. నజరేయుడైన యేసు నామంలో. నా కుటుంబంలో నా ప్రియమైన వారిని, మీరు మీ భర్త కానీ మీ బిడ్డలు కానీ ఎవరైనా ఎటువంటి బంధకంలో ఉంటే వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి. ప్రవ్వా, వారిని బంధించడానికి ట్రై చేస్తున్న ప్రతి దురాత్మను యేసు నామంలో నేను బంధిస్తున్నాను ప్రవ్వా. భయపరిచే ఈ ఆత్మను నేను బంధిస్తున్నాను ప్రవ్వా. అది నీ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదు ప్రవ్వా. నీవు నాకు పిరికి ఆత్మను ఇవ్వలేదు కదా ప్రవ్వా. సో ఈ యొక్క పిరికి ఆత్మను నేను బంధిస్తున్నాను ప్రవ్వా. ఎవరో దెర్ ఇస్ సమ్మన్ ఇన్ ది గ్రూప్ అండి, యు ఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ యువర్ సిక్నెస్. మీకున్న సిక్నెస్, మీకున్న సిమ్టమ్స్ ని బట్టి భయపడుతున్నారు. యేసు నామంలో ఐ బైండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్, ఐ బైండ్ ద సిక్నెస్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. అది మీరే కనుక అయితే ప్లీజ్ రిసీవ్ ఇట్. ప్లీజ్ రిసీవ్ ద బోల్డ్నెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఐ బైండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం చెప్పండి? వీఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ ఫెయిత్. దేవుని వాక్యం ఆధారముగా మనం ప్రార్థన చేస్తుంటే మన విశ్వాసము బిల్డ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ప్రాక్టికల్ గా మనం చేస్తున్నాం. మీకు జస్ట్ బిల్డ్ యువర్ ఫెయిత్ అని చెప్పి మిమ్మల్ని వదిలేయట్లేదు. హల్లెలూయా. బిల్డ్ యువర్ ఫెయిత్ అని మిమ్మల్ని వదిలేయట్లేదు. మనము ఒక కిండర్ గార్డెన్ లో ఉన్నట్లు మనం నేర్చుకుంటున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది. ఆర్ యూ బ్లెస్డ్ అండి? ఆశీర్వదింపబడుతున్నారా? హల్లెలూయా. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ ఈస్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ ఫెయిత్ by praying the word of God, by praying the word of God. So I want you to take the word of God. So I'm helping you. We can be blessed through these confessions. Yes or no? Thank you, Father. See, this Bible is full of promises, full of power of God. So we can take every word, we can confess it, personalize it, we can enjoy it so beautifully. This morning I was meditating few psalms. కొన్ని కీర్తనలు నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను and it's so beautiful, so beautiful. ఇప్పుడు నేను దాంట్లోకి వెళ్ళానంటే టైం సరిపోదు మనకి. So Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. So మీరు ఈ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పినప్పుడు, ప్రామిసెస్ చెప్పినప్పుడు, and then if you have gift of praying in other tongues, I want you to pray. Shikaramandale fraloru kalamandale barolamande rikaliyaramandale. Every spirit of confusion, I bind it right now in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Every spirit of oppression, I bind it right now in Jesus' name. Every stubborn spirit, I bind it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. మీ ఇంట్లో పనిచేస్తున్న stubborn spirits, మాట వినని spirit, rebellious
rebellious spirit, a spirit of confusion, division తీసుకొస్తున్న స్పిరిట్, దేవుని ఆత్మ కాకుండా అది వేరే ఏ ఆత్మ అయినా ప్రభా నా ఇంట్లో ఉండడానికి వీలు లేదు. ఐ బైండ్ ఇట్ అని నెరవేర్చడం ఆయన పని. సో ఫాదర్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఎనీ డివిజన్, హేట్రెడ్ తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ప్రతి దురాత్మను యేసు నామంలో బంధిస్తున్నాను ప్రభా. నీ అధికారానికి నా కుటుంబంలో ఒప్పుకొని ప్రతి ఆత్మను బంధిస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ అల్టిమేట్ అండి. వాట్ ఎవర్ ద స్పిరిట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఒబేయింగ్ టు యువర్ వర్డ్, I bind it in Jesus' name. నీ అధికారానికి ఒప్పుకోనిది ఏది నాకు వద్దు ప్రభా. I don't want anything that is not submissive to your will, to your plan. So I bind it in Jesus' name. I bind it in the name of Jesus. Hallelujah. So ఒకటి bind చేసినప్పుడు వదిలేయకూడదు అట్లా. When you bind something, you should not leave it as it is. You should release now the peace of God, the joy of God, the power of Holy Spirit. You should release the favor of God. You should release the wisdom of God over the people. Hallelujah. In the name of Jesus. The Lord, I release the peace of God into every family in the name of Jesus. In the name of Jesus. I release the peace of God in Livestream Ministries in the name of Jesus. I release the joy of the Holy Spirit. The joy of the Holy Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I speak deliverance in Jesus' name over each and everyone. I pray for healing, Father, Lord, healing, Lord, healing over the people who are sick in Jesus' name. In Jesus' name, I speak healing, emotional healing, spiritual healing, physical healing. I speak healing in the name of Jesus. I speak restoration in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, let your kingdom come into my family. Lord, let your will be done in my family. Rakshana leni variki, let there be deep conviction in their heart in the name of Jesus. నీ చిత్తము పరలోకమందు ఎలాగుందో నా కుటుంబంలో కూడా అలాగే ఉండును గాక, నా బిడ్డల జీవితంలో కూడా అలాగే ఉండును గాక ప్రభా. నీ చిత్తము నా కుటుంబంలో నెరవేర్చబడును గాక ప్రభా. నీ చిత్తము ప్రభా నాయన నా జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితిలో నెరవేర్చబడును గాక. లెట్ యువర్ విల్ బి done in my life in every situation in Jesus' name. భార్యాభర్తల మధ్యలో సమాధానం లేదా అండి? In the name of Jesus, I speak peace. I release peace, understanding in the name of Jesus. Hallelujah. I'm giving you every confession కి నేను ఒక వర్స్ ఇస్తున్నాను. Okay, so that is the solid foundation for your faith. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 ఏమనుందంటే, the weapons of our warfare are not of this world, they are mighty through God, pulling down every stronghold of the enemy. దేవుడు మనకిచ్చిన యుద్ధోపకరణాలు అవి ఈ లోకానుసారమైనవి కాదు గాని అవి ఆత్మానుసారమైనవి, అవి శక్తి కలిగినవి, ప్రతి విధమైన దుర్గములను పడద్రోసే అంత శక్తి కలిగినవి, అంత బలమైనవి. సో థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ గివింగ్ మీ లార్డ్ పవర్ఫుల్ వెపన్స్. హల్లెలూయా. mighty weapons. Hallelujah. You are our mighty God, Father, Lord. So in your name, in the name of Jesus, I pull down every stronghold of sin in my mind. నా మైండ్ లో నాయనా పాపము అనే దుర్గం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఈ రోజున పగలగొట్టేస్తున్నాను ప్రభా యేసు నామంలో. అందుకని దావీద్ మహారాజ్ అంటాడు, ఇంకా తెలియని దాగుకొనిన పాపాలు ఏమైనా ఉంటే చూపించు ప్రభా. లార్డ్ ప్రొటెక్ట్ మీ, లార్డ్ రిలీజ్ మీ ఫ్రమ్ ద హిడెన్ సిన్స్, షో మీ. ఇంకా హిడెన్ సిన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా, దేవునికి ఇష్టం లేనివి, మనుషులకు కనబడకుండా మీ మనసులో దాచి పెట్టుకున్న పాపాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, దేవుని క్షమాపణ అడగండి. అవి దేవునితో చెప్పడానికి భయపడి, లేకపోతే అది పాపం అనుకోకుండా మీరు సిగ్గుపడుతూ, లేకపోతే అది పెద్ద పాపం కాదులే అని అనుకోకుండా దానిని ఒప్పుకోలేదనుకోండి, అవి అట్లాగే ఉండి మీ మనసులో ఒక దుర్గం లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఒప్పుకొనిన ప్రతి పాపాన్ని ఆయన క్షమిస్తాడు. ఒప్పుకొనిన ప్రతి పాపాన్ని ఆయన క్షమించి అది మరలా మీ జీవితంలో అది మిమ్మల్ని ఏలకుండా దాని పవర్ ని బ్రేక్ చేసేస్తాడు. హల్లెలూయా. వాట్ ఎవర్ ది సిన్ దట్ యు కన్ఫెస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, హీ విల్ ఫర్గివ్ ఇట్ అండ్ హీ విల్ రిమూవ్ ఇట్స్ పవర్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. అందుకనే ఆ పాపము ఒప్పుకొని దేవుని సన్నిధిలో క్షమాపణ అడిగితే చాలా బెటర్ అండి. ఇంకెందుకంటే మీరు ఒకసారి క్షమాపణ అడిగిన పాపము ఇంకది మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు. దిస్ ఈస్ ద సీక్రెట్. అది ఏ పాపమైనా కొన్నిసార్లు అమ్మో ఇది దేవునికి చెప్పడానికి మీరు భయపడి ఒప్పుకోకపోవచ్చు, దాచిపెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇది పాపం అనుకోకపోవచ్చు, లేకపోతే అది మీకు చాలా స్వీట్గా అనిపించి దాన్ని మీరు అట్లాగే ఆ పాపంలో ఉండొచ్చు. అది ఏదైనా సరే అండి,
దేవుని సన్నిధిలో మీరు ఒప్పుకున్న పాపము అది మరలా ఇంకా మిమ్మల్ని ప్రభుత్వము మీ మీద చేయదు. నేను ఇది చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను సిస్టర్, నేను ఇది చేసేస్తున్నాను. ఈ తప్పు చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను సిస్టర్, నేను ఇది చేస్తున్నాను అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోండి. ప్రవ్వా, ఈ బలహీనత నన్ను క్షమించు, నేను చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, నన్ను క్షమించు ప్రవ్వా, ఇది నా మీద ప్రభుత్వం చేయకుండా నాకు సహాయం చేయి ప్రవ్వా అని మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు మీరు దానిని జయించేటట్లుగా. హల్లెలూయా. సో వాట్ ఎవర్ ద హిడెన్ సిన్స్, ఇఫ్ యూ హైడ్ ఇట్, God cannot do anything. You have to confess it in the presence of God, ask God for forgiveness and release it. And the sins that you have confessed, God will forgive those sins and He will break its power over your life. That sin will not have dominion over your life. That sin will not have power over your life, and it will not trouble you again and again, because you have confessed it in the presence of God, and God will remove its power over your life and you will overcome. That is how we overcome అండి. ఆ విధంగా మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం. ఆ విధంగా మన యొక్క సిన్స్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం. ఆ విధంగా మన పాపాలు, మన బలహీనతలు మన మీద ప్రభుత్వం చెయ్యవు. హల్లెలూయా. ఒకప్పుడు దానికి బానిసలుగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజున దానిని ఓవర్కమ్ ఎలా చేయగలుగుతున్నారు? పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని బట్టి. ఇట్ ఈస్ బై ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఒకప్పుడు ఈ మందు లేకుండా నేను ఉండలేనక్క, ఒకప్పుడు ఆ రిలేషన్ లేకుండా నేను ఉండలేనక్క, లేకపోతే నేను ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండలేను అనుకున్న వాళ్ళు, ఆ బలహీనత, ఇది నాకు చాలా బలహీనంగా ఉంది అని అనుకునే వాళ్ళు ఈ రోజున బలవంతులుగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారో తెలుసా? దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి. దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకున్న ప్రతి మనిషికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెంటనే ఆయన హీ విల్ బికమ్ యువర్ హెల్పర్. వెంటనే హీ విల్ కమ్ అలాంగ్ సైడ్ విత్ యూ, హీ విల్ హెల్ప్ యూ. వెంటనే వస్తాడు ఆయన. హల్లెలూయా. సో డోంట్ హైడ్ యువర్ సిన్స్, ఇట్ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ హోల్స్. అది దాచిపెట్టుకుంటే ఒక దుర్గం అయిపోతుంది. దేవుని బ్లెస్సింగ్స్ నీ జీవితంలో రాకుండా ఆపివేస్తాయి. డోంట్ హైడ్ యువర్ సిన్స్. నజరేయుడైన యేసు నామములో ఐ పుల్ డౌన్ ఎవ్రీ హిడెన్ సిన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. అది ఏదైనా, అది చిన్నదైనా అవ్వచ్చు. మేబీ అది యాంగర్, అది కోపము, చిరాకు, ఫ్రస్ట్రేషన్, దేవునికి ఇష్టం లేదు ఏదైనా. లేకపోతే ఎవరి మీదైనా కోపం ఉన్నా, నా మీద కోపం ఉన్నా క్షమించమని అడగండి దేవుణ్ణి. ఐ పుల్ డౌన్ ఎవ్రీ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ సిన్, ఫియర్ అండ్ డౌట్. ఫియర్ కూడా ఊరికినే భయము, అది కూడా డోంట్ లెట్ ఇట్ బికమ్ అ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, డోంట్ లెట్ ఇట్ బికమ్ అ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్. ఫియర్, ఐ పుల్ డౌన్ the stronghold of fear in the name of Jesus. Every doubt, every reasoning, ప్రతి దేవుని వాక్యం చెప్తుంటే దానికి వచ్చే డౌట్లు కూడా అది కూడా ఒక దుర్గం అయిపోతుంది. నేను దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందకుండా ఆపివేస్తుంది. సో ఎవ్రీ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఫియర్, ఎవ్రీ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ డౌట్, ఐ పుల్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. అలా వేర్లతో సహా తీసివేస్తున్నాను. ఐఎమ్ అప్రూటింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ ఇన్ జీసస్ నేమ్. అండ్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ హెల్ప్ మీ. ఐ టేక్ captive of every thought that is coming against the knowledge of Jesus Christ. దేవుని జ్ఞానానికి వ్యతిరేకంగా వస్తున్న ప్రతి థాట్ ని నేను క్యాప్టివ్ గా తీసుకుంటున్నాను ప్రభా. ఎవ్రీ థాట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అగైన్స్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ నాయన. నీ బ్లెస్సింగ్స్ కి అడ్డున్న ప్రతి ఆబ్స్టికల్ ఐ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ రైట్ నౌ ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. The obstacles or the Jericho walls that are hindering your blessings in my life, I break it right now in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I walk in your freedom. Lord, I speak freedom over my life, the freedom of the Holy Spirit. Freedom, Lord, over my family, over my children. In Jesus name. నీవిచ్చిన స్వాతంత్ర్యంలో నేను నా బిడ్డలు నడవడానికి కృప చూపించు ప్రభా. Every demonic strongholds, Father, that opposes your will in my life, be broken right now in Jesus name. I declare I walk in the authority, the divine authority. దేవునికి మీ పట్ల ఉన్న ప్రణాళిక గొప్పది. అది చూడకుండా సైతాను వాడి యొక్క బంధకములు లేకపోతే వాడి యొక్క బరువైన కాడి క్రింద మిమ్మల్ని ఉంచాలనుకుంటున్నాడు. ఈ రోజు దేవుడు ఆ కాడిని విరగగొట్టును గాక. Hallelujah. I pray that you will walk in the joy, in the power, in the newness of the Holy Spirit in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. God has not given me the spirit of fear, but He has given me the spirit of power, love and sound mind. 2 Timothy 1:7. 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనము. హల్లెలూయా. దేవుడు నాకు పిరికి ఆత్మనివ్వలేదు, ఆయన శక్తి కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు. ఈ రోజు ఎటువంటి పిరికి ఆత్మ మీలో పనిచేస్తుందా? అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు, అమ్మో నా లైఫ్ ఏమైపోతుంది, నా పిల్లలు ఏమైపోతున్నారు ఆలోచిస్తున్నారు
ఆలోచిస్తున్నారా? జాబ్ లేదు, అమ్మో నా లైఫ్ ఏమైపోతుందని ఆలోచిస్తున్నారా? నాకు పిరికి ఆత్మనివ్వలేదు. దేవుడు నాకు శక్తి కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు. గాడ్ ఈజ్ మై ప్రొవైడర్, గాడ్ ఈజ్ మై హీలర్, జెహోవా జైరా ఈజ్ మై ప్రొవైడర్, జెహోవా రాఫా ఈజ్ మై హీలర్. హల్లెలూయా. ఆయన ఎల్ రోయి, హీ ఈజ్ సీయింగ్ మీ, హీ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ మీ, హీ ఈజ్ జెహోవా నిసి, హీ ఈజ్ మై బ్యానర్. సో గాడ్ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్. దేవుడు నాకు పిరికి ఆత్మనివ్వలేదు కాబట్టి పిరికి ఆత్మ నాలో ఉండడానికి వీల్లేదు. హీ హాస్ గివెన్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ పవర్. ఆయన శక్తి కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు కాబట్టి ఐ వాక్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. Are you all with me? I walk in the power of the Holy Spirit. I declare that fear has no power over my life in Jesus name. In the name of Jesus. భయము కి ఎటువంటి అధికారము నా జీవితంలో లేదు. In Jesus name. Thank you Lord for giving me the spirit of power. నాకు శక్తి కలిగిన ఆత్మనిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభువా. I stand in the authority of Jesus Christ and rebuke every fear, every intimidation in the name of Jesus Christ. I speak boldness and courage into your hearts right now in Jesus name. In the name of Jesus, I speak boldness, I speak courage in Jesus name. యేసు నామములో ఆ ధైర్యము, ఆ కరేజ్ దేవుడు ఆయన మన యొక్క హృదయాలలో రిలీజ్ చెయ్యును గాక యేసు నామములో. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ లవ్ casts out every fear. పర్ఫెక్ట్ లవ్, దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి విధమైన భయమును పారద్రోలుతుంది. కాబట్టి we are secure in the perfect love of the Father. తండ్రి యొక్క ప్రేమలో మనం సెక్యూర్ చేయబడ్డాం. Do you all agree with me? తండ్రి యొక్క ప్రేమలో మనము సెక్యూర్ చేయబడ్డాం. We are secure in the perfect love of the Father and no evil shall prevail against us. ఆయన పాదాల దగ్గర, ఆయన కౌగిలిలో ఎటువంటి ఈవిల్, ఎటువంటి చీకటి శక్తులు మన మీద పని చేయకుండా ఉండును గాక యేసు నామములో. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ లార్డ్. Matthew 11:23 ఏముందంటే, if you say unto this mountain, be thou removed and be thou cast to the sea, and shall not doubt in your heart, but believe that what you say will be done. సో ఈ కొండను చూసి నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడమని నీవు ఆజ్ఞాపించిన ఎడల, నీవు చెప్పినది నీవు సందేహింపక అది జరుగునని నీవు నమ్మిన ఎడల నీవు చెప్పినది జరుగును. when you say to this mountain, be removed and be thou cast. ఈ మౌంటైన్ అంటే ఏంటి? ఆ మౌంటైన్ అంటే ఏంటంటే నీకున్న సందేహము, నీకున్న డౌట్స్, నీకున్న ఆబ్స్టికల్స్, నీకున్న ఫియర్స్ ఏదైతే ఆ మౌంటైన్ ఏదైతే ఉందో దానికి నీవు దేవుడు అది కమాండ్ చేయమని అధికారం ఇచ్చాడు. అది కమాండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా నువ్వు భయపడి అమ్మో ఏమో ఇది వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుందో అని మీరు భయపడితే అది జరగదు. మీరు సందేహించకపోతే అది జరుగుతుంది అని చెప్పాడు. God gave us authority to speak to the mountains in your life, to speak to the mountains of obstacles, mountains of sickness, mountains of the spirit that is working against God's will in your life. Whatever the obstacle, whatever the mountain, you have to speak it and don't doubt it. Hallelujah. Don't take a second thought about God's word. And doubt ante entandi taking a second opinion about the promise of God, taking a second opinion of what you have just spoken, of what you have believed. నువ్వు ఏదైతే బిలీవ్ చేసావో దానికి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటే ఏంటి? నీకు డౌట్ ఉన్నట్టు అర్థం. సో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నువ్వు నా మాటను మాట్లాడిన తర్వాత డౌట్ చేయొద్దు. Don't doubt, believe, and it will happen when you believe. So here today, let us declare that, Father, in Jesus name, I speak to every mountain standing in my way. Father, in Jesus name, ప్రార్థన చేద్దామండి. Father, in the name of Jesus, I speak to every mountain standing in my way. Mountain of delay, mountain of sickness, mountain of financial struggle, I command them to be removed in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare breakthrough in every area of my life. I believe that no doubt, hallelujah, will stop God's blessings in my life in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Lord, I believe your word and I do not doubt that you are working on my behalf. I believe your word and I don't doubt that you are working on my behalf. Lord, I decree, Lord, open doors in Jesus name. I decree open doors. Hallelujah. దేవుడు నీ కోసము ప్రవ్వా, దేవుడు నీ కోసము దాచి ఉంచిన ఆ బ్లెస్సింగ్ కి క్లోజ్ అయ్యున్న ప్రతి డోర్ ఓపెన్ చెయ్యబడును గాక యేసు నామములో. I decree that the door should be open for you now in Jesus name. Supernatural provision. I pray for divine favor in the name of Jesus. Divine favor. Hallelujah. Divine favor in the name of Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Divine favor in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, I thank you. I want to pray for Life Spring Ministry Sunday. Let us declare over our LSM. Hallelujah. Lord, you said, be strong
strong in the Lord and in the power of your might. Hallelujah. So Lord, I pray, I thank you, Lord, for your calling upon my life. Thank you, Lord, for this ministry in Jesus' name. In Jesus' name, we in LSM, everyone, we put on the whole armor of God. దేవా నీవిచ్చిన సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొని we stand against every scheme of the enemy in the name of Jesus. సైతాన్ యొక్క కుతంత్రాలకి వ్యతిరేకంగా మేము నిలబడుతున్నాం ప్రభా, like soldiers in the army of God. ప్రభా నీ సోల్జర్స్ గా, ప్రభా నీ ఆర్మీగా మేము నిలబడుతున్నాం తండ్రి. In the name of Jesus, we put on the armor of God. Thank you, Father, Lord. We stand against every scheme of the enemy in the name of Jesus. Lord, I take up the sword of the Spirit, which is your word, and I speak boldness and authority. Lord, as I speak, let the chains be broken. Let the healing be delivered in the name of Jesus. Let the healing be ministered in the name of Jesus. Let the souls be saved in Jesus' name. Hallelujah. Lord, let your power overflow through this ministry to advance your kingdom in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Let your power overflow through this ministry to advance your kingdom in the name of Jesus. To advance your kingdom. Prabha, inka ye broken heart ki naina reach avvalo. Prabha, ye broken family ki nee prema reach avvalo. Danini reach avvadaniki LSM ni vadukomani adugutunnan Prabha. Use Lifespring Ministries, Father, in the name of Jesus, to reach the unreached, to reach the broken heart, to reach the broken family, to reach that sick person in the name of Jesus. Lord, I pray in Jesus' name. Lord, every sick person under the sound of my voice be healed right now in the name of Jesus. Lord, you said Job 22:28, he said, you shall decree a thing and it shall be established. So Father, in Jesus' name, I declare and I decree every curse over your people shall be broken in the name of Jesus. Every curse is broken in the name of Jesus. ప్రతి విధమైన శాపము, ప్రతి విధమైన కాడి ప్రభా యేసు నామములో విరగొట్టబడును గాక. లార్డ్, స్టాండింగ్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ రైట్ నౌ, నీ ఆఫీస్ లో నిలబడి ప్రభా నీ సేవకురాలిగా నేను మాట్లాడుతున్నాను ప్రభా. I declare every delay shall be stopped right now in Jesus' name. Every stagnation shall be stopped right now in Jesus' name. Lord, I release fruitfulness, Lord, instead of barrenness in Jesus' name. నాయన ఎండిపోయిన దానికి బదులుగా ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ని పలుకుతున్నాను ప్రభా. ప్రతి డిలే, ప్రతి ఆలస్యము బ్రేక్ అయిపోను గాక నజరేయుడైన యేసు నామములో. Hallelujah. Everyone under the sound of my voice are blessed. They are not cursed. Hallelujah. ప్రతి ఒక్కరు ఆశీర్వదింపబడిన వారు ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. Lord, I declare, Father, Lord, in Jesus' name, every family in Lifespring Ministries, all our families are protected. They are saved. They are protected in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I speak fruitfulness. I speak abundance. I speak breakthrough. In Jesus' name, I speak favor. Those who are attending interview today or interview this week, I speak God's favor upon you in Jesus' name. I declare only God's plan shall prevail over your life. మీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం కాకుండా వేరేది రావడానికి వీల్లేదు. Only the plan of God shall prevail over your life in Jesus' name. In Jesus' name. Every purpose of God in your life shall be fulfilled in Jesus' name. Hallelujah. I pray that we walk in the authority of the Most High God in the name of Jesus. And the Lord, you said, I will build my church on this rock and no gates of hell will prevail against it. Hallelujah. Lord, you said you will build your church, Lord. Hallelujah. And you said, Lord, the gates of hell will not prevail against it. So Father, I thank you, Lord, for you have given the authority to the church in the name of Jesus, and the gates of hell will not prevail. చీకటి అంధకార శక్తులు నాయన అవి వర్ధిల్లవు అని చెప్పావు ప్రభా. నీకు వందనాలు. So I pray for a revival in Lifespring Ministries in US, in India, in Singapore, in wherever LSM is. I pray for a revival there in the name of Jesus. Revival in our community, revival in our nation, Lord, revival in our families, revival in our personal lives in Jesus' name. A fresh awakening, Father, in Jesus' name. Lord, hallelujah. I pray for a revival in my community. I pray for a revival in LSM in Jesus' name. I declare for the outpouring of the Holy Spirit in the name of Jesus that brings harvest, many souls to the saving knowledge of Jesus Christ. యేసు నామములో అనేక మంది ఆత్మలను దేవుని దగ్గరకు నడిపించే పరిశుద్ధాత్మని కృమ్మరించు ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ, I pray for the outpouring of the Holy Spirit, Lord, for a great harvest of souls in Jesus' name. In Jesus' name, I command every hindrance to the gospel in Jesus' name be removed in the name of Jesus. Let hearts be opened, minds be transformed in Jesus' name, and lives be surrendered to Jesus Christ. ప్రతి హృదయము తెరవబడును గాక, ప్రతి మనసు రూపాంతరము చెందబడును గాక, ప్రతి జీవితము యేసు ప్రభుకి సమర్పించబడును గాక. యేసు నామములో ప్రభు
ప్రవ్వా నన్ను కూడా ఒక పాత్రగా వాడుకొని ఆయన నీవు నాకు స్వాతంత్రం ఇచ్చావు. ఫాదర్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, యూజ్ మీ. ఐ వాంట్ యూ టు సే దిస్ ఎలిజం, యూజ్ మీ యాజ్ అ వెజల్ ఆఫ్ యువర్ పవర్ అండ్ అథారిటీ టు బ్రింగ్ మెనీ ఇంటు యువర్ కింగ్డమ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. అనేక మందిని నీ సన్నిధికి నడిపించడానికి ప్రవ్వా నీ చేతిలో ఒక బలమైన పాత్రగా, ఒక శక్తివంతమైన పాత్రగా నన్ను వాడుకో ప్రవ్వా. కేర్లెస్ గా ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు వాడుకోడండి. కాంప్లసెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు వాడుకోడు. తను చేస్తున్న కార్యాలకు విలువ ఇవ్వని వారిని దేవుడు వాడుకోడు. ఈ విల్ నాట్, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ విల్ నాట్ ఎన్లిస్ట్ దెమ్. చూడండి, ఎంటీగా ఉన్న వారినైనా వాడుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు, ఇష్టపడతాడు దేవుడు ఎప్పుడంటే ఆయనకి సమర్పించుకున్న వాళ్ళకి. కానీ కేర్లెస్ గా ఉంటే దేవుడు వాడుకోవడానికి ఇష్టపడు. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించగలను బైబిల్లో నుంచి. ఐ కెన్ షో యూ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ కేర్లెస్, complacent, if you are not valuing the work of God in your life, he will not use you. దేవుడు నీ జీవితంలో ఇంత వరకు చేసిన దానికి నువ్వు విలువ ఇవ్వకుండా దానిని కేర్లెస్ గా వదిలేస్తే దేవుడు నిన్ను వాడుకోలేడు. కానీ నేను ఎంటీగా ఉన్నాను ప్రవ్వా, నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను ప్రవ్వా అంటే ఖచ్చితంగా వాడుకుంటాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటీ, నాకు ఏమీ చేత కాదు ప్రవ్వా, నేను ఉన్నట్లుగా వచ్చాను, నన్ను వాడుకో అంటే God will use you. Hallelujah, hallelujah. But if you have so many things, but if you are careless, God cannot use you. He will Holy Spirit God cannot enlist you. Look at the military. A country when it enlists military people into the army, when army loki enlist cheyalante, any tests ellali. They have to go through lot of tests. They have to go through lot of exercises, lot of tests. They have to qualify. Right? How much more Holy Spirit God, if he wants you to be in that intercessory team, if he wants you to be enlisted into the army of God, you want to be a soldier of God, you want to see great victory, God can use anybody, but God wants total surrender from you. నీ దగ్గర నుంచి total surrender కావాలి. He don't want you to open door to the enemy. You're damaging yourself if you're opening door to the enemy. So Father, in the name of Jesus, use me Lord. నన్ను వాడుకో ప్రభువా as a powerful vessel in the name of Jesus, a vessel of your power and authority to bring many to your kingdom, Father Lord, in Jesus name. Thank you, Father.